Uh, Welcome everyone. Yesterday lecture we start the numerical on the belt drive. Okay, we already discussed the different four types of numerical on belt drive. Okay, see here. Last lecture we completed the four numericals. Okay, they are different types of numerical. They are calculating the minimum width of the belt, initial tension in the belt, length of required, then power. Also calculate the power transmitted. That also we calculate the length of belt, width of belt. Okay, this is the different types of four numerical. Today we start our next numerical on belt drive to parallel shaft connected by the cross belt are provided with pulley 480 mm and 640 mm in diameter. Okay, they are given two diameter of pulley. One is 480 mm and 640 mm. The distance between the center line of the shaft is 3 mm. Okay, shaft distance are given is 3 mm, 3 meter. Find the how much length of the belt should be changed if it is desired to alter the direction of rotation of driven shaft. Okay, they are given three values. First is diameter of large pulley, diameter of small pulley, then the distance between two pulleys is 3 meters. Okay, so here given data, start here given data, diameter of pulley 1 D1 480 mm, convert into meter. Okay, 0.48 meter. Okay, then radius of pulley. Okay, given a diameter of pulley, so we easy calculate what is the radius of pulley. Okay, r is equal to d by 2, so r1 is equal to 0.24 मीटर. ओके, d1 कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण, d1 दिलेला आहे, r1 कॅल्क्युलेट कसं करतो, r इज इक्वल टू d बाय 2. ओके, तर 0.48 ला डिवाइड 2 ने केल्यानंतर रॅडियस ऑफ पुली r इज इक्वल टू 0.24 मीटर. ओके, same condition also given diameter of pulley 2 d2 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 is 640 mm converted into meter, so d2 is a 0.64 meter. Now radius of pulley 2, so r2 is equal to d2 by 2, so 640 divide 2 and converted into meter, so 0.32 meter radius of pulley 2. Okay, this is the given data for diameter of pulley 1 2 and radius of pulley 1 and 2, and also given a distance between central distance between two pulleys x is equal to 3 meter. ओके, सर्व आपण मीटरमध्ये कन्वर्ट केलं, त्यानंतर गिवन डेटा दिलाय. आता सिम्पली आपण गिवन डेटा आपल्याला काही फॉर्म्युले दिलेले, आपण जे थेरी सॉल्व केल्या, बेल्ट रिलेटेडच्या थेरी आपण सॉल्व केल्या होत्या. ओपन क्रॉस बेल्टची असेल, त्याच्यानंतर ओपन बेल्टची असेल, क्रॉस बेल्टची असेल, काही थेरीज दिलेल्या होत्या आपण. तर तुमचा जर गिवन डेटा जो असेल, त्या गिवन डेटावरून आपण तिथं फॉर्म्युला कोणता यूज करायचा, म्हणजे जर ज्या व्हॅल्यू दिल्या आहेत, r1 दिला, d2 दिला, r2 दिला, r1 दिला, x दिला, त्याच्यावरून आपल्याला रिमेंबर झालं पाहिजे किंवा अंडरस्टँड झालं पाहिजे की इथे आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करणार आहे. सो तर आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करू शकतो, लेंथ ऑफ पुली फॉर क्रॉस बेल्ट. ओके, सी हियर लेंथ ऑफ पुली क्रॉस बेल्ट, सी एल सी, सी मीन्स क्रॉस बेल्ट फॉर लेंथ of pulley, LC is equal to pi. We know the pi value 3.14, and bracket in bracket r1 plus r2 bracket complete plus twice x plus r1 plus r2 square by x. Okay, here x, not L, here x. Okay, so putting the all the value in this equation, you know the pi value, r1 value also given, r2 value also given, x value also given. Okay, putting the all value in this equation, so here pi is equal to
0.24 plus 0.32 plus 2 into 3 plus 2.4 0.24 plus 0.32 square by 3. Okay, all the value calculate in calc and lc is equal to 7.863 meter. Okay, this is the value of length of pulley in cross belt. lc is equal to 7.8638. okay, see here मी सांगितल्याप्रमाणे इथे सर्व व्हॅल्यू दिलेले आहे. D1 दिलाय, R1 दिलाय, R2 दिलाय, D2 X दिलाय. तर तुम्हाला जो गिवन डेटा आहे त्याच्यावरून अंडरस्टँड झालं पाहिजे की आपल्याला इथं फॉर्म्युला कोणता यूज केला पाहिजे. तर एवढ्या व्हॅल्यू दिल्या असेल तर आपण डायरेक्टली हा फॉर्म्युला अंडरस्टँड केला पाहिजे की इज युझिंग द LC इज इक्वल टू पाय R1 प्लस R2 प्लस टॉइस X प्लस R1 प्लस R2 स्क्वेअर बाय X. Okay, putting the all the value in this equation and calculate the length of pulley for cross belt is 7.863 meter. Okay, now next, by alternating rotation of pulley also we calculate the length of belt. Okay, open belt we calculate cross belt. Now L0 LO means open belt of length. Okay, so also formula same, only change the sign. Okay, pi is equal to R1 plus R2 plus twice X plus R1 minus R2 square by X. ओके, आपण बघितलं होतं इक्वेशन बघितलं होतं की क्रॉस बेल्ट आणि ओपन बेल्टचा फॉर्म्युला हा सेम आहे, फक्त इथे सी इयर इथे R1 प्लस R2 स्क्वेअर दिला, इथं फक्त ओपन बेल्टसाठी फक्त R1 मायनस R2 दिले, असं फक्त प्लस साईन तिथे निगेटिव्ह साईन दिले, असं ओनली चेंज फॉर पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह साईन. ओके, नाउ पुटिंग द also all putting the value in this equation. Okay, L0 is equal to pi 0.24 plus 0.32 plus 2 into 3 plus 0.24 minus 0.32 square by 3. Okay, what is your length of open belt is 7.76 and cross belt length is 7.86. Okay, we calculate the two lengths. Okay, हे दोन फॉर्म्युले दिले तुम्ही अंडरस्टँड करायचे. सिम्पली चेंजेस फक्त इथे मायनस आणि प्लस साइनचा चेंजेस. ओके, नाउ चेंज इन लेंथ ऑफ बेल्ट. ओके, वी कॅल्क्युलेट इन, जर आपल्याला ओपन बेल्टची आपण जर लेंथ कॅल्क्युलेट केली, क्रॉस बेल्टची लेंथ कॅल्क्युलेट केली, त्यानंतर एक टर्म लक्षात ठेवायची, दोन्ही बेल्टच्या जर लेंथ कॅल्क्युलेट केल्यानंतर थर्ड टर्म कॅल्क्युलेट करायची आपण, कोणती, चेंज इन लेंथ ऑफ बेल्ट. सो लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट मायनस लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट. ओके, नाउ लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट व्हॅल्यू इज 7.863 minus length of open belt 7.76. okay, so change in length of belt is 0.103 meters. okay, this is the value of change in length of belt. simple problem आहे इथे बघा, प्रॉब्लेम आहे, तीन व्हॅल्यू दिलेली होत्या, D1 D2 आणि सेंट्रल डिस्टन्स. तेव्हा D1 D2 वरून आपण R1 R2 कॅल्क्युलेट केलं. जेव्हा D1 D2 R1 R2 येतं तेव्हा अंडरस्टँड ठेवायचं की फॉर्म्युला आपण कोणता यूज करणार आहे, लेंथ ऑफ पुलीचा, क्रॉस बेल्टचा. तिथे सर्व व्हॅल्यू R1 प्लस R2 आणि X पण दिलेला असतो. ओके, putting the all value in this equation and calculate the LC. okay, and again repeat the condition, also calculate the length of open belt. same, only sign, also only sign change in R1 प्लस R2 आणि R1 मायनस R2. ओके, फक्त साईन चेंज होती इथे स्क्वेअरच्या ठिकाणी तिथं दिलेली बाय X ला, ती साईन चेंज झाल्यानंतर ऑल्सो वी गेट द L ओपन बेल्ट लेंथ 7.76 मीटर. सो last formula is change in length of belt. so length of cross belt minus length of open belt. so we easy calculate the change in length of belt is 0.103 meters. okay, this is our न्यूमेरिकल नंबर 5. इझी न्यूमेरिकल आहे, काही व्हॅल्यू दिलेल्या आहे, त्याच्यावरून आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करायचा. आणि सपोज हा फॉर्म्युला LCचा एक फॉर्म्युला यूज केला तर लगेच कन्सेप्ट क्लिअर ठेवायची. LC कॅल्क्युलेट केला तर लगेच आपल्याला L0 कॅल्क्युलेट करायचं, LO कॅल्क्युलेट करायचं, म्हणजे क्रॉस बेल्ट कॅल्क्युलेट केला का लगेच ओपन बेल्ट कॅल्क्युलेट करायचं. मग दोन्ही जर कॅल्क्युलेट केल्यानंतर लगेच थर्ड टर्म लक्षात ठेवायची की आपल्याला दोन्ही मधून ते मायनस करायचे आणि डायरेक्टली चेंज ऑफ लेंथ ऑफ बेल्ट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. ओके, नो नेक्स्ट न्यूमेरिकल. सर बोला.
या न्यूमेरिकल्स मध्ये फक्त या तीनच वस्तू म्हणजे तीनच व्हॅल्यू फाइंड करायच्या आहे का? हा, सिंपल लक्षात ठेवायचं, सगळा जो गिवन डेटा दिलेला असतो ना, त्या गिवन डेटामध्ये तुम्हाला फक्त D1 R1 R2 R3 दिलाय. सपोज तुम्हाला मी 8 ते 9 फॉर्म्युले तुम्हाला एका पेजवर लिहून दिले, त्याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं त्याच्यामधले 6 जे फॉर्म्युले असतील ते इथे यूज होणार नाही, कारण तिथे हे व्हॅल्यूज नसणार आहे, R1 नसणार आहे, D1 नसणार आहे, D2 नसणार. पण असा एक फॉर्म्युला असेल का तिथे तुम्हाला हे व्हॅल्यू दिसतील, फॉर्म्युला दिसेल का R1 प्लस R2 दिसतोय, D1 प्लस D2 दिसतोय, X दिसतोय, तेव्हा तोच फॉर्म्युला इथे उचलायचा आणि तो पुट करायचा, त्याच व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये फाइंड आउट करून कॅल्क्युलेट करायच्या. ओके ओके सर. ओके. फक्त R1 R2 जर दिलेलं असेल, R1 R2 दिलेलं असेल, X दिलेलं असेल, तर फक्त हे 3 फॉर्म्युले त्या न्यूमेरिकल मध्ये यूज करायचे. पहिला असेल लेंथ ऑफ पुली क्रॉस बेल्ट साठी LC, नंतर असेल LO लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट साठी असेल, आणि लास्ट असेल का दोन्ही LC आणि L0 कॅल्क्युलेट झाल्यानंतर त्याचं आपण काय करणार आहे, मायनस करणार आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला कॅल्क्युलेट होईल लेंथ इन चेंज इन लेंथ ऑफ बेल्ट. ओके, सिम्पल आहे. जो गिव्हन डेटा असेल त्या गिव्हन डेटावरून कोणता फॉर्म्युला यूज करायचा ते अंडरस्टँड होईल. आणि सपोज LC कॅल्क्युलेट केला तर लक्षात ठेवायचं तुम्हाला L0 पण कॅल्क्युलेट करायचं आहे, आणि LC आणि L0 कॅल्क्युलेट झाल्यानंतर तुम्हाला चेंज ऑफ लेंथ बेल्टची कॅल्क्युलेट करायची असेल. सिम्पल 3 कंडिशन असतील फक्त. Now next problem is 6 number follow. Any engine shaft running at 120 rpm is required to drive machine shaft by means of a belt. The pulley on the engine shaft is a 2 meter diameter and that is of machine shaft is a 1 meter diameter. If the belt thickness is 5 millimeter, determine the speed of machine shaft when no slip of 30%. ओके, तुम्हाला शाफ्टची स्पीड कॅल्क्युलेट करायला लावलेली आहे, नो स्लिप आणि स्लिप कंडिशन मध्ये दिलेली. ओके, so given data, see here, any engine running at 120 rpm. rpm जर म्हटलं, rpm जर तुम्हाला तिथे त्याचं युनिट दिलेलं असेल, rpm दिले असेल, सपोज हे काय असणार आहे तुमचं स्पीड असणार आहे. ओके, जे जे तुमचं इंजिन असेल किंवा व्हील असेल ते तुमचं स्पीड असणार आहे, मीन्स हा असेल तुमचा एन. ओके, स्पीड ऑफ पुली, स्पीड ऑफ शाफ्ट. ओके, याचं स्पीड दिलेलं आहे म्हणजे 120 दिलं आहे, म्हणजे तुमचा झाला हा N1. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट व्हॅल्यू काय दिली आहे तुम्हाला D1. सी हिअर, इंजिन शाफ्ट पुली ऑन द इंजिन शाफ्ट इज 2 meter diameter. ओके, 2 meter अँड द मशीन शाफ्ट 1 meter. सपोज जो इंजिन शाफ्ट दिला हा तुमचा D1 असणार आहे. इंजिन शाफ्ट असेल, स्मॉल पुली असेल D1 आणि D2 असेल तुमचा मशीन शाफ्ट. ओके, सियर, मग कन्वर्ट करून घ्यायचं मीटरला, MM नी कन्वर्ट करून घ्यायचं. का कन्वर्ट करायचं, सपोज इथे तुमची थिकनेस, बेल्ट थिकनेस ही 5 mm दिलेली आहे, तर आपण ही मीटरमध्ये न कन्वर्ट करता ज्या दोन कंडिशन असेल डायमीटर आणि रॅडियस आपण मीटरमध्ये ठेवतो आणि मिलीमीटरमध्ये पण ठेवतो. पण तुम्ही जर पहिल्या न्यूमेरिकलमध्ये बघितलं, सेंट्रल डिस्टन्स मीटरमध्ये दिलेलं आहे, त्यामुळे आपण बाकी सर्व व्हॅल्यू मीटरमध्ये घेतल्या. इथे पण सेम कंडिशन, थिकनेस T 5 mm दिला आहे, त्यामुळे आपण जे तुमचं D1 असेल D2 असेल ते मीटर कन्वर्जन मिलीमीटरमध्ये कन्वर्ट करणार. ओके, सो D1 इज इक्वल टू 2 meter कन्वर्ट इन मिलीमीटर. ओके, 2000 mm झालं. D2 ऑल्सो 1 meter, 1000 मिलीमीटर झालं. आणि थिकनेस ऑफ बेल्ट मीन्स T, थिकनेस ऑफ बेल्ट इज T इज इक्वल टू 5 mm. तर सिम्पल आहे. काल पण एक न्यूमेरिकल घेतलं होतं बघा, तुम्हाला दाखवतो मी. सी, काल मी 4th नंबरचं न्यूमर घेतलं, तुम्हाला कालच सांगितलं होतं. N1 दिलेलं आहे, N2 दिलेलं आहे, D1 दिलेलं आहे, तीनच व्हॅल्यू दिलेले दिसत आहे तुम्हाला. तर तुम्ही लगेच तुमची फॉर्म्युलेची लिस्ट बघायची, जे फॉर्म्युले आपण सगळं लिहिलेले असतील ते फॉर्म्युले बघायचे. मग त्याच्यामध्ये कोणत्या फॉर्म्युल्यामध्ये ह्या व्हॅल्यू दिसत आहे, N1 दिसतोय, D2 दिसतोय, D1 दिसतोय, N1 N2 दिसतोय, T दिसतोय, हे कोणत्या फॉर्म्युल्याला बघायचे. जे फॉर्म्युले तुम्ही लिहिलेले असतील 9 फॉर्म्युले, त्याच्यामध्ये गिवन डेटा आल्यानंतर तुम्ही बघायचं की ह्या व्हॅल्यू कोणत्या फॉर्म्युल्यात, म्हणजे कोणता फॉर्म्युला आपल्याला इथे वापरायचा आहे. ज्या फॉर्म्युल्यामध्ये ह्या व्हॅल्यू दिसतील तो फॉर्म्युला इथे यूज करायचा. सी
सी तर मग इथे आता N1 दिलेलं आहे, D1 दिलं आहे, D2 दिलं आहे, T दिलं आहे. तो विच फॉर्म्युला वी आर युझिंग N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू D1 प्लस T D2 प्लस T. सिम्पल आहे. गिवन डेटा दिला, आपल्याला आपले जे फॉर्म्युले असतील ते चेक करायचे. फॉर्म्युल्यामध्ये ज्या व्हॅल्यू दिसत आहे, ज्या फॉर्म्युल्यामध्ये ह्या व्हॅल्यू दिसत आहे, तर तोच फॉर्म्युला इथे पुट करायचा. ओके. तर हा नंबर ऑफ स्लिप कंडिशनचा फॉर्म्युला आहे N2 बाय N1 इज इक्वल टू D1 प्लस T बाय D2 प्लस T. वी नो द N1 व्हॅल्यू, D1 व्हॅल्यू, D2 व्हॅल्यू आणि T व्हॅल्यू. याच्यामध्ये तुम्हाला सपोज 3 व्हॅल्यू दिलेले आहे, 3 व्हॅल्यू दिलेले आहे आणि 1 व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट होईल. ओके. सिम्पली मग काय करायचं, ते इक्वेशन असेल, अरेंज द इक्वेशन अरेंज करून घ्यायचं. सपोज N2 कॅल्क्युलेट करायचं, N2ची व्हॅल्यू दिलेली नाही. सो N1 काय असेल, इकडे डिव्हाइड आहे, इकडे त्याला इंटू जाईल. ओके. सो N2 इज इक्वल टू N1 इंटू D1 प्लस T बाय D2 प्लस T. ओके. नाउ N2 is equal to, we know the N1 value 120 rpm. Okay, putting the all value in N2 equation. So D1 माहिती आहे 2000 मिलीमीटर प्लस T ची व्हॅल्यू माहिती आहे 5 mm आणि D2 ची व्हॅल्यू माहिती आहे 1000 मिलीमीटर प्लस थिकनेस माहिती आहे आपल्याला 5 mm. तुमची व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर कॅल्सीमध्ये कॅल्क्युलेट करून घ्यायची व्हॅल्यू. सर्व कॅल्क्युलेट केल्यानंतर तुम्हाला N2 ची व्हॅल्यू मिळेल. N2 म्हणजे काय असणार आहे, तुमचं स्पीड असणार आहे. ओके. मध्ये किती आलं, 290 239 rpm. ओके. द N2 व्हॅल्यू इज 239 rpm. ओके. स्पीड म्हटल्यानंतर सर पुढे पॉईंट मध्ये येतं ते नाही लिहायचं का? नाही पॉईंट मध्ये नाही लिहायचं. आपण पॉईंट मध्ये जरी आलं 2.39 समथिंग जरी पॉईंट मध्ये आलं तर अप्रॉक्सिमेटली आपण डायरेक्टली आरपीएम घ्यायचं. आपण आरपीएम कधी 2.39.07 असा नाही कॅल्क्युलेट करत, डायरेक्टली अप्रॉक्सिमेट आपली व्हॅल्यू घेत असतो. सपोज 2.93 आणि समथिंग काय आलं पुढं 5 पर्यंत आलं, 4 आलं, 3 आलं, तर आपण डायरेक्टली पूर आले सर. ओके 239 घेऊन टाकतो. आणि जर 5च्या अबोव 5 आलं, 6 आलं, 239.67 आलं, 78 आलं, 89 आलं, तर डायरेक्ट आपण 240 आरपीएम घेणार. ओके. अप्रॉक्सिमेटली डायरेक्ट 240 आरपीएम घेणार. आणि सपोज 239.3748 जर 5च्या बिलो 5 आलं, तर आपण ती व्हॅल्यू काय करणार, अप्रॉक्सिमेटली 239 आरपीएम घेणार. ओके ना. ओके. सिम्पल आहे. नो स्लिप कंडिशन मध्ये आपण हा फॉर्म्युला यूज केला. हा फॉर्म्युला यूज केल्यानंतर N2 व्हॅल्यू मिळाली. सिम्पल आहे. हा फॉर्म्युला यूज केल्यानंतर तुम्हाला एक अंडरस्टँड होईल. हा फॉर्म्युला एक तुम्ही न्यूमरिकल सॉल्व्ह केलं, या ज्या न्यूमरिकल मध्ये हा फॉर्म्युला आला त्यानंतर लगेच कोणता दुसरा यूज करायचा हे तुम्हाला लगेच अंडरस्टँड होईल. आपण जे काल न्यूमरिकल सॉल्व्ह केलं त्याच्यामध्ये आपण पहिला हा फॉर्म्युला घेतला. ओके. देन नंतर N2 कॅल्क्युलेट झाल्यामुळे आपल्याला डायरेक्ट स्लिप कॅल्क्युलेट होईल. काल पण आपण लगेच हा फॉर्म्युला घेतला, म्हणजे तुम्हाला लगेच अंडरस्टँड होईल का हा फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट केला आपण, N2 व्हॅल्यू आली, त्यानंतर आपण कोणता फॉर्म्युला घ्यायचा आहे किंवा काय कॅल्क्युलेट करायचं. सो N2 कॅल्क्युलेट झाल्यामुळे तुम्हाला स्लिप कॅल्क्युलेट करता येईल. स्लिपचे दिलेले आहे तुम्हाला, स्लिप 3%, एस तुमचा 3% दिलेला आहे. तो मग फॉर्म्युला काय असेल, N2 बाय N1 प्लस फक्त ॲड काय होईल तुमचा 1 मायनस एस बाय 100. ओके. N2 मायनस N2 बाय N1 इज इक्वल टू D1 प्लस T D2 प्लस T इन ब्रॅकेट 1 मायनस एस बाय 100. फक्त एवढं ॲड होणार आहे. 100 का तुमचा 3%, 100ला 3% स्लिप येते, त्यामुळे तुमचं एस बाय 100. फक्त हा एवढा 1 मायनस एस बाय 100 फक्त त्याच्यामध्ये ॲड होईल त्या फॉर्म्युलामध्ये. ओके. सो N2 बाय 120. ओके. N2 बाय 120. इथे तुम्ही लक्षात ठेवायचं, इथं जरी N2 व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केलेली, ही कशासाठी केलेली, नो स्लिपला, नो स्लिप कंडिशनला तुम्ही आरपीएम कॅल्क्युलेट केलाय स्पीड. आणि सपोज तुम्ही त्याच्यावर काही स्लिप म्हणजे काही अप्लाय केलेलं असेल, प्रेशर किंवा काय अप्लाय केलेलं असेल 3%नी, तर त्याचा आरपीएम किती येईल, म्हणजे 0%ला जर त्याचं प्रेशर अप्लाय करायचं असेल तर आरपीएम ते 239 आरपीएम येईल. आणि जर आपण त्याच्यावर 3%नी जर आरपीएम अप्लाय केलं तर किती येईल त्याचं आरपीएम, हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. त्यासाठी इथं जरी N2 ची व्हॅल्यू आलेली असेल तरी इथं पुट नाही करायची. इथून हे इक्वेशन वेगळं होतं, इथून हे वेगळं असणार आहे. सो N2 बाय N1 इज इक्वल टू D1 प्लस T बाय D2 प्लस T 1 मायनस एस बाय 100. ओके. नाउ वी कॅल्क्युलेट द N2 व्हॅल्यू फॉर स्लिप 3%. आपल्या N2 चा आरपीएम कॅल्क्युलेट करायचं आहे 3%ला. वेट फॉर 2 minutes.
So putting the all value in equation, now n2 is equal to 232.22. so directly taken n2 value is 232 rpm. ओके, आपण बघितलं की जर 5% कमी असेल तर डायरेक्टली अप्रोक्सिमेटली आपण ती व्हॅल्यू घ्यायची, आणि 5% पेक्षा जास्त असेल तर डायरेक्टली त्याची प्लस व्हॅल्यू घ्यायची. ओके, तर इथे n2 आलेला आहे 232.22 rpm. तो डायरेक्टली वी टेकन द n2 इज इक्वल टू 232 rpm. ओके, दिस इज द व्हेरिएशन. तुम्ही जर बघितलं त्या शाफ्टला जर कोणताही लोड अप्लाय नाही केला, नो स्लिप कंडिशन, त्या शाफ्टला जर झिरो लोड अप्लाय केलेला असेल तर त्या पुलीचा स्पीड किती असेल, 239 rpm. आणि जर आपण 3% त्याच्यावर अप्लाय केला तर त्या स्पुलीचा स्पीड किती येतो, 232 rpm. म्हणजे लोड अप्लाय केल्यानंतर त्या स्पुलीचा स्पीड ऑटोमॅटिकली डिक्रीज होतो, आणि जर त्याच्यावर कोणताही लोड नसेल, नो स्लिप कंडिशन असेल तर त्याचा स्पीड ऑटोमॅटिकली इन्क्रीज असतो. ओके, दॅट इज द नो स्लिप कंडिशन अँड स्लिप कंडिशन फॉर 3%. ओके, या प्रकारचा असं आपला न्यूमेरिकल होता. याच्यामध्ये स्लिप कंडिशन, नो स्लिप कंडिशन कॅल्क्युलेट करायची होती. ओके, वी कॅल्क्युलेट द टू व्हॅल्यूज. नाउ नेक्स्ट next numerical is the casting weighing 9 kilonewtons 9 kilonewtons hangs freely from a rope which make 2.5 tons around a drum of 300 mm diameter, revolving at 20 rpm. The other end of the rope is pulled by a man taking coefficient of friction mu is equal to 0.25. ओके, तिथं दिलेलं आहे तुम्हाला काही व्हॅल्यू दिलेलं आहे. ओके, कास्टिंग वेटिंग मटेरियल किती दिलेलं आहे, 9 किलोन्यूटन दिलेलं आहे, म्हणजे टेन्शन दिलेलं आहे, वेट म्हणजे टेन्शन दिलेलं आहे. देन द रोप विच मेक्स 2.5 टन्स अराउंड द ड्रम. ओके, 2.5 अराउंड द ड्रम. देन revolving diameter, drum diameter is 300 mm diameter. ओके, तुम्हाला ड्रमचा डायमीटर दिलाय डी दिलाय, ड्रम डायमीटर डी दिलाय. ओके, देन डायमीटर ॲट 20 rpm. जो डायमीटर दिलेला आहे तुम्हाला ड्रमचा तो 300 mm चा आहे, आणि तो 300 mm चा डायमीटर हा 20 rpm ला रिव्हॉल्व करतो, रोटेट करतो. ओके, सो n इज इक्वल टू 20 rpm. Now other end of the rope is pulled by the man taking the coefficient of friction is 0.25. Okay, so given, so calculate the force required by the man and the power to be raise the casting. ओके, ज्या दुसऱ्या एंडला जो रोप होता तो रोप पुल करून ठेवलेला आहे एका पर्सननी, तर पुल केल्यानंतर तो किती फोर्सला पुल केलेला आहे, बाय रिक्वायर्ड बाय द फोर्स. ओके, देन द पॉवर टू बी राईज द कास्टिंग. ओके, दोन व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो गिवन व्हॅल्यू इज W means T1, weight means T1, tension. Now 9 kilonewton we convert into newtons. Okay, तर झाले ते 9000 न्यूटन्स. ड्रम डायमीटर T is equal to 300 millimeters. Okay, so convert into meter. Now speed n is equal to 20 rpm and coefficient of friction is 0.25. ओके, आता सपोज T1 दिलं आहे, D1 दिलं आहे, n दिलेलं आहे, आणि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिलेलं आहे. तर तुम्ही जर तुमचे जे फॉर्म्युले बघितले, आपण जे फॉर्म्युले सपोज एक पेजवर राईट डाऊन केले जर बघितले, तर त्याच्यामध्ये सोबत 10 फॉर्म्युले असेल तर 8 फॉर्म्युल्यामध्ये ह्या व्हॅल्यू तिथे तुम्हाला ऑब्झर्व होणार नाही. म्हणजे 8 फॉर्म्युले तिथे इथे यूज नाही करते, पण 2 फॉर्म्युले असे असतील का ते आपल्याला इथे पुट करावे लागतील. मग ज्या 2 फॉर्म्युल्यामध्ये ह्या व्हॅल्यू दिसतील ते फॉर्म्युले इथे पुट करायचे. सो अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आपण काल पण घेतले, या व्हॅल्यू दिली असेल तर वी डायरेक्टली कॅल्क्युलेट द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. थिटा इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2 पाय. ओके, डायरेक्टली कॅल्क्युलेट इन रॅडियन. ओके, 5 रॅडियन. कोइफिशियंट 2.5 काय घेतलं आपण इथे दिलेले बघा, इथे 2.5, इथे टर्न्स अराउंड कितला टर्न झाला 2.5 ला. सो म्हणजे त्याचं रिव्हॉल्युशन किती टर्न झाला 2.5 ला. ओके, 2.5 इंटू 2.5 इंटू वी कॅल्क्युलेट द डायरेक्ट अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. थिटा इज इक्वल टू 5 radian. Okay, directly converted into radian. Okay, now next formula T2 by T1. काल पण आपण, yes,
मुलं वेटिंगला वाटतं, ऍड नव्हते, मुलांचे मेसेज येत आहे. अरे पण मुलांना कळत नाही का 9:15 पर्यंत? आम्हाला मेसेज येत आहे त्यांचे. ठीक आहे, त्यांना सांगा 10 मिनिटात जॉईन करावं, कारण मी इथं माझी स्क्रीन प्रेझेंट केल्यानंतर मला परत बॅक जावं लागतं. ठीक आहे, केलं ॲड आता एक मुलांना. ओके सर. ओके, नाऊ डायरेक्ट अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट जर कॅल्क्युलेट केलं, थिटा जर कॅल्क्युलेट केलं, तर अंडरस्टँड करायचं. आपण काल पण न्यूमेरिकल घेतलं, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कॅल्क्युलेट झालं, थिटा कॅल्क्युलेट झाल्यानंतर आपण T1 माहिती आपल्याला, कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन माहिती, तर डायरेक्टली कोणता फॉर्म्युला घेतला पाहिजे? T1/T2, T2/T1 इज इक्वल टू e raised to coefficient of friction into angle of contact. Okay, nu theta. So we know the coefficient of friction. Also we know also angle of contact is 5 radian. Putting the two values on this equation, so T2 is equal to T1 into T1 ची पण व्हॅल्यू माहिती तुम्हाला. ओके, 9000 न्यूटन्स दिलेली, तर इथे पुट केली. ओके, 9 into 10⁻³ into e raised to किती व्हॅल्यू दिलेली? value किती दिलेली? 0.25 into 5 radian. तर पुटिंग ऑल द व्हॅल्यू इन दिस इक्वेशन अँड कॅल्क्युलेट द इन कॅल्सी. तर कॅल्सी मध्ये ई रेस टू ब्रॅकेट मध्ये जे व्हॅल्यू टाकायच्या आणि डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करायचं. तर कॅल्क्युलेट केल्यानंतर T2 तुम्हाला T2 ची व्हॅल्यू मिळेल. T2 इज 177.32 न्यूटन्स. ओके, T2 ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली. सेम तुम्हाला जर ही व्हॅल्यू दिली असेल, डायरेक्ट अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कॅल्क्युलेट करायचा, थिटा कॅल्क्युलेट झाल्यानंतर डायरेक्ट नेक्स्ट फॉर्म्युला यूज अप्लाय करायचा, T2/T1 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू थिटा. ओके, तर त्यामुळे तुम्हाला T2 कॅल्क्युलेट होईल. नाऊ नेक्स्ट T2 कॅल्क्युलेट झाल्यानंतर व्हेलोसिटी ऑफ रोप, इथे कोणत्याही व्हेलोसिटी ऑफ रोप दिलेली नाही, तो डायरेक्टली कॅल्क्युलेट द व्हेलोसिटी ऑफ रोप इज इक्वल टू πdn/60. काल पण आपण सेकंड न्यूमेरिकल मध्ये घेतलेलं होतं, फर्स्ट न्यूमेरिकल सेकंड न्यूमेरिकल मध्ये. जर व्हेलोसिटी दिली असेल तर हा फॉर्म्युला यूज नाही करायचा. व्हेलोसिटी दिलेला असेल तुम्हाला मीटर पर सेकंड मध्ये जर असेल युनिट, तर ती व्हेलोसिटी असेल. तर व्हेलोसिटी दिलेली नसेल तर हा फॉर्म्युला यूज नाही करायचा. पण इथे व्हेलोसिटी दिलेली नाही, सो वी यूजिंग द व्हेलोसिटी ऑफ रोप फॉर्म्युला v इज इक्वल टू πdn/60. वी नो द व्हॅल्यू ऑफ d आणि n. तुम्हाला d ची व्हॅल्यू माहिती आहे 300 mm आणि n ची व्हॅल्यू माहिती आहे 20 mm. सो डायरेक्टली कॅल्क्युलेट. Okay, putting the d and n value in this equation, directly calculate the velocity of rope. The velocity of rope किती आली? 0.3142 per meter per second. ओके, T2 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली, त्याच्यानंतर व्हेलोसिटी कॅल्क्युलेट केली. व्हेलोसिटीची सगळं व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर व्हेलोसिटी आली तुमची 0.31 मीटर पर सेकंद. व्हेलोसिटी आली तुमची. नो सिम्पली अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट थिटा घेतला, त्याच्यानंतर T2/T1 चा फॉर्म्युला घेतला, त्याच्यानंतर डायरेक्टली व्हेलोसिटी दिलेली नसेल तर डायरेक्ट व्हेलोसिटी कॅल्क्युलेट केली. आणि त्याच्यानंतर जर लास्ट फॉर्म्युला काय अप्लाय करायचा? पॉवरचा. तुम्हाला T1 माहीत झालाय, T2 माहीत झालाय, व्ही माहीत झालेलं आहे. म्हणजे T1 ची व्हॅल्यू माहिती आहे, T2 ची माहिती आहे, व्हेलोसिटीची माहिती. तर वी डायरेक्टली कॅल्क्युलेट द पॉवर. मग P इज इक्वल टू T1 मायनस T2 इंटू व्ही. ओके, तर ही व्हॅल्यू माहिती, तर तिथे फॉर्म्युला बघायचं. काय 3 व्हॅल्यू माहिती, तर आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतो? T1 देतो, तुम्हाला फॉर्म्युला T1 दिसेल, T2 दिसेल, व्ही दिसेल, तर आपल्याकडे सर्व व्हॅल्यू आहेत, तर आपण डायरेक्टली पॉवर कॅल्क्युलेट करू शकतो. मग सो P इज इक्वल टू T1 इज, सपोज T1 दिलाय 9000 मायनस T2 दिलाय 177.32 इंटू ऑल्सो गिवन द व्हेलोसिटी ऑफ रोप इज 0.314. सो कॅल्क्युलेट दिस व्हॅल्यू. ओके, तर कॅल्क्युलेट केल्यानंतर P इज इक्वल टू 2773.6. ओके, वॅट. तुम्हाला पॉवर किती मिळाली? 2773.6 वॅट. तर कन्वर्ट इंटू किलो वॅट, तर किलो वॅटमध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर P इज इक्वल टू 2.7 किलो वॅट. ओके, या प्रकारे तुम्ही पॉवर पण कॅल्क्युलेट केली. तर आपले न्यूमेरिकल काय होतं? न्यूमेरिकलमध्ये आपल्याला फोर्स रिक्वायर्ड कॅल्क्युलेट करायचा होता आणि पॉवर कॅल्क्युलेट करायची होती. त्यासाठी बघा, हे इथे गिवन डेटा दिलेला होता. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट थिटा कॅल्क्युलेट केला. थिटा कॅल्क्युलेट केल्यानंतर कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन माहिती आहे, थिटा माहिती आहे आणि T1 माहिती. तर डायरेक्टली वी कॅल्क्युलेटेड T2 व्हॅल्यू. T2 केल्यानंतर डायरेक्टली आपण आपल्याला पॉवर रिक्वायर्ड टू द राईज द कास्टिंग. पॉवर काढायची असेल तर पॉवरसाठी काय लागणार आहे? T1 ची व्हॅल्यू लागणार आहे. पॉवर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर T1 ची व्हॅल्यू लागेल, ती तुमच्याकडे अवेलेबल आहे. T2 पण आहे.
पण व्हीची व्हॅल्यू नाही तुमच्याकडे, म्हणजे व्हेलोसिटी नाही राहणार. तर त्या टायमाला मग व्हेलोसिटी कॅल्क्युलेट करायची. सो व्हेलोसिटी ऑफ रोप पाय डी एन बाय 60, सर्व व्हॅल्यू दिलेले आहे, पुट करायची. व्हेलोसिटी कॅल्क्युलेट झाल्यानंतर पॉवरचं इक्वेशन आहे त्याच्यामध्ये पुट करायच्या सगळ्या व्हॅल्यू, अँड डायरेक्ट वी गेट द पॉवर पी इज इक्वल टू 2.7. we directly get the power P is equal to 2.7 kilowatt. Okay. ओके, सिम्पली न्यूमेरिकल एक जर फॉर्म्युला यूज केला थिटा, थिटा नंतर लगेच आपल्याला कळतं की टी टूचा फॉर्म्युला यूज करायचा. टी2चा केला तर नंतर लगेच अंडरस्टँड होतं का वेलोसिटी दिलेली नाही, तर वेलोसिटी आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. वेलोसिटी कॅल्क्युलेट केली तर आपल्याला डायरेक्टली अंडरस्टँड होईल T1 दिलाय, T2 दिलाय, वेलोसिटी दिलाय, तर आपण डायरेक्ट पॉवर कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, एक फॉर्म्युला दुसरा फॉर्म्युला डिपेंड आहे. नाऊ next formula, next numerically, a pulley is driven by flat belt running at a speed of 600 meter per minute. The coefficient of friction between the pulley and the belt is 0.3. तर पुलीचा आणि बेलचा जो फ्रिक्शन आहे तो 0.3 दिलेला आहे, and the angle of lap is 160 degree if the maximum tension in the belt is 700 newtons. फाइंड द पॉवर ट्रान्समिट बाय बेल्ट. ओके, पॉवर सिंपल. इथं पॉवर ट्रान्समिट म्हणलं तुम्हाला कॅल्क्युलेट काय करावं लागणार आहे, पीच कॅल्क्युलेट करावं लागणार. पॉवर ट्रान्समिटर म्हणजे पीच, पॉवर ट्रान्समिटेड कॅल्क्युलेट करायची असेल तर पी कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर मग पी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी एक फॉर्म्युला काय, पॉवरचा T1 मायनस T2 इंटू व्ही. तर मग तुम्हाला कोणकोणत्या व्हॅल्यू माहिती पाहिजे, T1ची व्हॅल्यू माहिती पाहिजे, T2ची आणि व्हेलोसिटीची. तर गिवन डेटा काय काय आपण बघूया. सो गिवन डेटा इज व्ही, व्हेलोसिटी. आता बघा तुम्ही इथे पहिल्या फॉर्म्युला, जर पहिल्या न्यूमेरिकल मध्ये जर बघितलं तुम्ही, तिथं पाय दिलेला होता, एन दिलेला होता, त्यामुळे आपण व्हेलोसिटी डायरेक्ट कॅल्क्युलेट करू शकत होतो. इथं तुम्हाला डायरेक्ट व्हेलोसिटी दिलेली आहे, त्यामुळे तुम्हाला डायमीटर आणि आरपीएम दिलेलं नाही, म्हणजे डी ने दिलेलं आणि ह्या न्यूमेरिकल मध्ये एन नाही दिलेला आहे. डायरेक्टली तुम्हाला व्हेलोसिटी कॅल्क्युलेट करून दिलेली. सो व्ही इज इक्वल टू किती दिले, 6000 मीटर पर मिनिट. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिलं म्यू इज इक्वल टू 0.3. ओके, व्ही दिलेलं आहे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिलेलं आहे, तर आपण डायरेक्टली थिटा कॅल्क्युलेट करू शकतो. थिटा, आता इथं बघा काही न्यूमेरिकलमध्ये अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कॅल्क्युलेट करतो आपण. ओके, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट दिलेला असतो डायरेक्टली रॅडियनमध्ये, पण काही न्यूमेरिकलमध्ये अँगल ऑफ लॅप दिलेला असतो, तो डिग्रीमध्ये दिलेला असतो. तर इथे बघितलं तुम्ही सेंटेन्स, द अँगल ऑफ लॅप इज 160 डिग्री, हा डिग्री दिलेला आहे. मग डायरेक्टली आपण काय करणार, रॅडियनमध्ये कन्वर्ट करणार. सो अँगल ऑफ लॅप थिटा इज इक्वल टू 160 डिग्री इंटू पाय बाय 180. सो कॅल्क्युलेट द थिटा आणि ऑल्सो कन्वर्ट इन रॅडियन. पाय बाय 80 म्हणजे काय होणार आहे, डिग्रीचं रॅडियनमध्ये कन्वर्ट होणार आहे. तो सो थिटा इज इक्वल टू 2.79 रॅडियन. ओके, आता सिंपल आहे, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट असो किंवा अँगल ऑफ लॅप असो, तुम्हाला जी व्हॅल्यू मिळाली थिटाची, मग थिटाची व्हॅल्यू मिळाल्यानंतर आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करतो, T1 बाय T2 इज इक्वल टू ई रेस टू, आपण तिथं T2 बाय T1 घेतलं होतं, तिथं निगेटिव्ह साईन होती, मग डिक्रीज साईन होती. इथे काय यूज केलं, T1 बाय T2 इज इक्वल टू ई रेस टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू अँगल ऑफ लॅप. ओके, तर इथे तुम्हाला T1 ची पण व्हॅल्यू माहित नाही, T2 ची पण व्हॅल्यू माहित नाही. तुम्हाला पहिल्या न्यूमेरिकलमध्ये एक व्हॅल्यू माहित होती, इथे T1 ची पण माहित नाही, T2 ची माहित नाही, तर एक इक्वेशन तयार होईल. नाऊ ई रेस टू 0.3 इंटू 2.79. ओके, ई रेस टू कॅल्क्युलेट केल्यानंतर T1 इज इक्वल टू 2.31 T2. ओके, हा T1 तसाच आहे, इकडे हा T2 डिव्हाइड आहे, इकडे मल्टिप्लिकेशनला जाईल. सो T1 इज इक्वल टू 2.31 इंटू T2. ओके, ही व्हॅल्यू आली. तर आता तुम्हाला इथे बघा, मॅक्झिमम टेन्शन इन बेल्ट 700 न्यूटन दिलेलं होतं. ओके, मग इक्वेशन कॅल्क्युलेट केल्यानंतर जे T1 T2 व्हॅल्यू होती, बेल्टचं दिलेले आहे, त्यामुळं काय असतं, पुलीच असतं तर आपण T1 ला घेतलं असतं, पण बेल्टला दिलेल्यामुळं 700 न्यूटन आपण T2 ची व्हॅल्यू घेतली. ओके, तर T1 ची व्हॅल्यू आपण T1 ला घेतली. ओके, T1 ची व्हॅल्यू डायरेक्ट पुट केली, 700 इज इक्वल टू 2.31 T2. ओके, तर काय केलं आपण, इक्वेशन अरेंज द इक्वेशन अरेंज कसं केलं, डायरेक्टली 700ला इकडे हा 2.31, इकडे हा मल्टिप्लाय, आपण तो हा इकडे डिवाइडला पाठवला. सो T2 इज इक्वल टू 700 बाय 2.31. ओके, सो डायरेक्टली वी गेट द T2 व्हॅल्यू 303.03. ओके, डायरेक्ट तुम्हाला T2 ची व्हॅल्यू काय मिळाली, 303.03. ओके, आता तुम्हाला समजलंय का,
अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आपण कॅल्क्युलेट केला, थिटा कॅल्क्युलेट करतो. थिटा कॅल्क्युलेट आपला एक कन्सेप्ट आहे की थिटा कॅल्क्युलेट केल्या आपण काय कोणता फॉर्म्युला यूज करतो, T1/T2 चा इरेज टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू अँगल ऑफ लॅप किंवा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. तो यूज केल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं, T1 फाइंड आउट झाला, T2 फाइंड आउट झाला, व्हेलोसिटी पण आपल्याकडे आहे. तर आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करणार, पॉवरचा. P इज इक्वल टू T1 - T2 इंटू V मीन्स व्हेलोसिटी. तो हा फॉर्म्युला यूज करणार. आपल्याकडे T1 ची व्हॅल्यू आहे ती पुट केली, T2 ची व्हॅल्यू ऑल्सो गिवन. वी पुटिंग ऑल द व्हॅल्यू इन दिस P इक्वेशन मध्ये पुट केल्या. आणि इथे बघा व्हेलोसिटी काय दिलेली होती, इथं तुम्ही म्हणशाल 600/60 का घेतलेलं आहे. ओके, मीटर पर मिनिट मध्ये घेतलेले, त्याचं युनिट कन्व्हर्जन केल्यामुळे 600/60 घेतलं. ओके, सो P is equal to T1 व्हॅल्यू दिलेली, T2 व्हॅल्यू दिलेली आहे, V व्हॅल्यू दिलेली. ऑल द व्हॅल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन P and calculate the power value is 3969.7 watt. Okay, power transmitted of belt is also convert watt into kilowatt. So power transmitted by belt is 3.96 kilowatt. Okay, simple numerical. इथे बघा व्हॅल्यू ज्या दिलेल्या आहे, गिवन डेटा जो दिलेला असतो त्याच्यावरून कोणता फॉर्म्युला यूज करायचा हे अंडरस्टँड करायचं. तर जर एक स्टार्टिंगला कोणता फॉर्म्युला यूज करायचे आपल्याला समजलं, स्टार्टिंगला समजलं थिटा फॉर्म्युला यूज करायचा. थिटा नंतर कन्सेप्ट लक्षात ठेवा, थिटा नंतर थिटा जर कॅल्क्युलेट केला आपण तर थिटा नंतर डायरेक्ट नेक्स्ट फॉर्म्युला कोणता येणार तुमचा, T1/T2 चा येणार आहे, इरेज टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अँड अँगल ऑफ लॅप. जर हे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर मग थर्ड फॉर्म्युला कोणता येईल तुमचा, थर्ड फॉर्म्युला येईल तुमचा डायरेक्ट पॉवरचा, T1 - T2 इंटू व्हीचा. ओके, म्हणजे एक फॉर्म्युला दुसऱ्या फॉर्म्युला लगेच डिपेंड असतो आणि डायरेक्टली पॉवर कॅल्क्युलेट होते, वेलोसिटी कॅल्क्युलेट होते, टेन्शन कॅल्क्युलेट होऊन जातो. ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल. The central distance between two shafts is 4 meter, having two pulleys with diameter having 500 mm and 700 mm respectively. Find the length of belt required. या टाईपचा आपण फॉर्म्युला आपण स्टार्टिंगला जे लेक्चर चालू केलं तेव्हाच फॉर्म्युला आपण न्यूमेरिकल घेतलं होतं. LC तुम्हाला सांगितलं होतं, क्रॉस बेल्ट लेंथ, आणि LO ओपन बेल्ट लेंथ. तेच फॉर्म्युला इथे यूज करायचे. कशावरून, इथे बघा तुम्ही गिवन डेटा इज एक्स दिलेला आहे, एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर, डायमीटर D1 दिलेला आहे 700. मग D1 दिले तर डायरेक्ट रेडियस कॅल्क्युलेट होईल, R1 इज इक्वल टू D1/T2. तुम्हाला 350 mm मिळाला. R1 ऑल्सो गिवन द डायमीटर D2 500 mm. सो R2 रेडियस R2 इज इक्वल टू 250 mm. ओके, तर आता सर्व मिलीमीटर मध्ये तुम्हाला सांगितलं मी, सेंटर ऑफ डिस्टन्स जर एक्स मीटरमध्ये दिले असेल तर सगळ्या R1 D1च्या व्हॅल्यू या MM मीटरमध्ये कन्वर्ट करायचं, मिलीमीटरमध्ये असेल तर मीटरमध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचं. आणि सर तुम्हाला सांगितलं गिवन डेटा R1 दिलाय, D1 दिलाय, एक्स दिलाय, तर डायरेक्टली अंडरस्टँड करून घ्यायचं. तुम्ही डायरेक्टली कन्सेप्ट क्लिअर करून ठेवायची. R1 दिलाय, R2 दिलाय, D1 दिलाय, D2 दिलाय, एक्स दिलाय, ह्या 5 व्हॅल्यू दिल्या. तर ह्या 5 व्हॅल्यू फक्त कुठे यूज होऊ शकता, ओपन बेल्ट ड्राईव्ह आणि क्रॉस बेल्ट ड्राईव्हच्या फॉर्म्युल्यामध्ये. म्हणजे LO is equal to pi R1 plus R2 plus R1 minus R2 स्क्वेअर बाय एक्स प्लस ट्वाईस एक्स. ओके, ह्याच फॉर्म्युला डायरेक्ट यूज होऊ शकतो. मग डायरेक्टली हाच फॉर्म्युला यूज करायचा. पायची व्हॅल्यू माहिती तुम्हाला, R1 R2 मीटरमध्ये कन्वर्ट करून घेतले, 0.35 प्लस 0.25 प्लस 0.35 मायनस 0.25 स्क्वेअर बाय 4 मीन्स द सेंट्रल डिस्टन्स बिटवीन टू पुलीज मीन्स एक्स. ओके, पुटिंग द व्हॅल्यू x is equal to 4 plus 2 into x and also putting the x value 2 into x and calculate the all the value. So we get the open belt drive length is 9.88 meters. Okay, तुम्हाला ओपन बेल्ट ड्राईव्हची लेंथ मिळाली L0 is equal to 9.88 meters. ओके, सेम LO कॅल्क्युलेट केला, आता LC कॅल्क्युलेट करायचा. म्हणजे जसा ओपन बेल्ट कॅल्क्युलेट केला आपण तसा क्रॉस बेल्ट कॅल्क्युलेट करायचा. सो LC इज इक्वल टू पाय ओनली. तुम्हाला सांगितलं फक्त चेंजेस काय आहे, ओपन बेल्टसाठी इथे मायनस साईन आहे, R1 मायनस R2, आणि इथे फक्त R1 प्लस R2 साईन आहे. सो LC इज इक्वल टू पाय R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 स्क्वेअर बाय एक्स इंटू प्लस ट्वाईस एक्स. ओके, वी नो द ऑल द व्हॅल्यूज फॉर R1 R2 एक्स पाय, पुटिंग द ऑल द व्हॅल्यू इन LC इक्वेशन. तर सर्व व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर
कॅल्क्युलेट केल्यानंतर we calculate the LC value and we get the cross belt drive length is 9.974 meter. ओके, सिंपल आहे बघा. ह्या व्हॅल्यू दिलेल्या होत्या R1 R2 D1 D2 and the directly use the open belt drive formula and we get the open belt drive length is 9.88 meter and also we calculate the cross belt drive. The formula is LC is equal to pi R1 plus R2 plus R1 plus R2 square by X plus twice X. All we know the all the value, putting the all value in LC equation and we get the cross belt drive length is 9.974 meter.